Welcome to mathematics class, chapter 6, vectors, that is application of vector algebra. Already I have studied about vectors in 11th standard. That is, we have studied about the types, what is the vector, what is a scalar, what is the difference between vector and scalar, and types of vectors, and what is meant by modulus of a vector, and various laws of vectors, that is triangle of vectors, and so many things you have studied in last year. So just we recollect what you have studied in 11th standard. So scalar product. So given two vectors, a vector equal to a1i plus a2j plus a3k, and b vector equal to b1i plus b2j plus b3k. And how to find a dot b? Dot product. So dot product means what? What do you get? Just you have to multiply the components of I vector. So a1 b1, then a2 b2, a3 b3, because you know that I dot I equal to what? J dot j equal to k dot k equal to what? 1. இதில் மாற்றி பண்ணும்போது 0 வந்துடும், because they are perpendicular. அப்போது what is a dot b? அந்த ஐனா இங்கே ஐ தான் பார்க்கணும். இங்கே a1, இங்கே b1. ஸோ a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. இதுதான் வந்து டாட் ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறோம். a வெக்டார் ஈக்குவல் டு 2i plus j minus k, b வெக்டார் ஈக்குவல் டு 3i plus k. வாட் இஸ் a dot b? ஐக்கு என்ன இருக்குது? இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 3 இருக்குது. 2 into 3. ஜேக்கு இங்கே என்ன இருக்குது? 1 இருக்குது, இங்கே 1 இல்லை, அதனால் 0. அப்போது இங்கே மைனஸ் ப்ளஸில் மைனஸாக வந்துடும். இங்கே 1, இங்கே 1, அதுதான் 1 into 1 போட்டிருக்கோம். அப்போ 6 plus 0 minus 1 equal to 5. That is how you have to find the dot product of two vectors. Then we'll go for vector product. What is mean by vector product? Vector product of a vector and b vector is denoted by a cross b. A cross b, that is nothing but what? A determinant of first row la ijk போட்டுக்கணும். செகண்ட் ரோவில் இந்த ஏ பாரோட காம்போனன்ட்ஸ் என்ன காம்போனன்ட்ஸ்? a1 a2 a3. செகண்ட் ரோவில் பி வெக்டரோட காம்போனன்ட்ஸ் b1 b2 b3. Then how to expand this? That you know, isn't it? So I vector into இங்கே a2 b3 minus a3 b2. Then change the sign here, minus j. So hide the middle one, a1 b3. So a1 b3 automatically a3 b1 plus k vector into என்ன வரும்? a1 b2 minus a2 b1. Correctங்களா? The same manner. So now we will take the examples. Particular example, a vector equal to 2i plus k, b vector equal to 2i plus j plus 4, 2i minus j plus 4k. Then what is a cross b? First row ijk, then components 2i, 2 j இல்லை 0, k க்கு 1. இங்கே 2 minus 1 4, அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ ஐ வெக்டார் இன்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன வரும்? 0, இங்கே மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1 வந்துடும். இங்கே சேஞ்ச் சைன், இங்கே இந்த மிடில் இருக்கிறத மறைச்சிக்கோங்க. 2 into 4 8, இங்கே 2. அப்போ 8 minus 2 ப்ளஸ் கே இன்ட்டு இங்கே என்ன வரும்? minus 2, இது minus 2 வந்துடும். அப்புறம் 0 வந்துடும். அப்போ என்ன ஆகும்? 1 into I 8 minus 2 6,
6ன்னு போட்டிருக்கோம், -2 போட்டிருக்கோம். அப்போது I vector minus 6j vector minus 2k vector. So when two vectors are given, how to find their cross product? This is the method. That is nothing but determinant method. Then applications of dot product. That is our syllabus. So example 6.1. With usual notations in any triangle ABC, prove by vector method. First one. இதில் ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ட்ரையாங்கிளில் a square equal to b square plus c square minus 2bc cos a. இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுக்கிறீங்க ஏபிசி. ஏக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது ஏ வெக்டார் எடுத்துக்கோங்க, பிக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது பி வெக்டார், சிக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது சி வெக்டார். அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம். லெட் பிசி வெக்டார் ஈக்குவல் டு வாட்? இங்கே இல்லாத லெட்டர் ஏ, சிஏக்கு பி, ஏபிக்கு சி. இப்போ ட்ரையாங்கிளில் நமக்கு என்ன தெரியும்? பிசி ப்ளஸ் சிஏ ப்ளஸ் ஏபி ஈக்குவல் டு 0. அதாவது பிசி வெக்டார் ப்ளஸ் சிஏ வெக்டார் ப்ளஸ் ஏபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு 0. எது வேணும் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பிசி தான் எடுக்கணும், இல்லை சிஏ கூட எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஏன் இது 0 வருதுன்னா ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் வெக்டர்ஸ். ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுதானே. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? பிசிக்கு என்ன? ஏ வெக்டர், பி வெக்டர், சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ கொஸ்டின் பாருங்கள், நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்? ஏ ஸ்கொயர்னா அப்போ ஏ தான் இங்கே இருக்கணும். அப்போ ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் அதர் 2 பி ப்ளஸ் சி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பாருங்கள், இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள். ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர் இஸ் வாட்? மாடலஸ் ஆஃப், இங்கே போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், இதை புரிஞ்சால் போதும். ஏ பார் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஏ டாட் ஏ which is equal to modulus of a vector square, that is nothing but a square. அதுதான். ஏன்னா இதனோட மாடுலஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? வெறும் ஏ மட்டும்தான் வரும். அப்போ இது என்ன வரும்? ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மாடுலஸ் போட்டிருக்கிறேன். மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஸ்கொயர், மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டார் ஸ்கொயர், மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு பி டாட் சி. இங்கே தான் மறக்காமல் போடணும். ஜஸ்ட் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் தான். இங்கே மட்டும் நம்ம பி டாட் சி, பி இன்ட்டு சின்னு போடும், பி டாட் சி. ஸோ இங்கே என்ன வரும்? நத்திங் பட் ஏ ஸ்கொயர், இது பி ஸ்கொயர், இது சி ஸ்கொயர், 2bc. இங்கே தான் பார்க்கணும். இது பிசி தானே, இது பி, இது சி. ரெண்டுக்கு ஆங்கிள் பாருங்கள். இந்த ஒவ்வொரு ஆங்கிள் வந்து இது ஏ, இது பி, இது வந்து சி. அப்போ டோட்டலாக 180 தெரியும். அப்போ இங்கே ஏ போயிடுதுன்னா இங்கே என்ன வரும்? 180 மைனஸ் ஏ. அதில் ரேடியனில் போட்டால் பை மைனஸ் ஏ. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். என்ன போட்டிருக்கோம்? ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் 2bc காஸ் ஆஃப் 180 மைனஸ் ஏ. 180 மைனஸ் ஏ. அடுத்தது என்ன? ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2bc காஸ் ஆஃப் 180 மைனஸ் ஏன்னா மைனஸ் காஸ் ஏ. உங்களுக்கு தெரியும், இது படித்தது தான். ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ். அப்போனா ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் எல்லாமே பாசிட்டிவ், எல்லாமே பாசிட்டிவ். இங்கே சைனும் கொசிகன் மட்டும் பாசிட்டிவ், இங்கே டேனும் அதனுடைய காட் மட்டும் பாசிட்டிவ், இங்கே காசும் சீக்கன் பாசிட்டிவ். அப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட் வரும்போது காசு பார்த்திங்களா என்ன வருதுன்னு? காசு தானே, காசு இங்கே இல்லையா? அப்போது இங்கே என்ன வரும்? நெகட்டிவ். அதனால தான் மைனஸ் காசே வருது. அதுவும் இல்லாமல் 180 இருந்தால் ரேஷியோ மாறாது. அப்போ காசு ஏன்னா காசு ஏ வரும். ஏன் மைனஸ் வருது? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டு. அப்போ இங்கே மைனஸ் காசு ஏ. அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வாட்? பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2bc காஸ் ஏ. கரெக்டுங்களா? இப்போ இந்த சேம் மேனர் யூ கேன் ப்ரூவ் அதர் 2 திங்ஸ். பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ca காஸ் பி. சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 2ab காஸ் சி. அதுலேயுமே நான் ஒன்று போட்டு காமிச்சிட்றேன். ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அதே மாதிரி போன என்ன பண்ணோம்? ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு 0. அதே டயக்ராம் தான். நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க. பி வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் சி. ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள். பி பார் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சி ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ ஏ பார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி பார் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2a டாட் சி. இப்போ என்ன சொன்னேன்? இதை மாடுலஸ் ஆஃப் பி பார் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலான்னு சொன்னேன். அதேமாரி இதை மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ பார் ஸ்கொயர் மாடுலஸ் ஆஃப் சி பார் ஸ்கொயர். ஏ டாட் சிங்கிறது என்ன?
2ac cos of 180 minus b. இன்னொன்று பார்த்துக்கோங்க, இது ஏசி இருக்குது, இல்லாத லெட்டர் பி, அதுதான் இங்கே வரும். அப்போ பி. அப்போ வாட் இஸ் பி ஸ்கொயர்? ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர். அப்போது இந்த காஸ் ஆஃப் 180 இந்த பை மைனஸ் பி என்ன வரும்? மைனஸ் காஸ் பி தானே. அப்போ டேரெக்டாகவே நீங்கள் போட்டுக்கலாம், மைனஸ் 2ac காஸ் பி. அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு வாட்? சி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் b square equal to a square plus c square minus 2ac cos b. Proof பண்ணியாச்சா? The same manner you prove the third one. Third one என்ன? c square equal to a square plus b square minus 2ab cos c. Same diagram. Same diagram for all the three. Students, I hope you have understood these concepts. Please go through it and write in the notebook.